शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे प्रभुଙ୍କ दास भाव आपण समस्त को यही सुप्रभात समय रे स्वागत करे। आज मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं आमने अल्प समय आम कथबार्ता हेबा। प्रसंगटी यही प्रकार अटे, भस्म बुधवार कौन अटे। भस्म बुधवार कौन अटे जहाकू कि आस वेडनेसडे कहती, यह प्रकृत रे कौन अटे से विषय रे आमे अल्प समय धरी कथबार्ता हेबा। प्रिय माने, प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम समस्त पाप निमंते क्रूसरे क्रूसार्पित हेले। आउ से यही समय रे दुख निंदा ताड़ना अपमान आम पाप निमंते से सह्य कले। आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम पाप निमंते से दुख निंदा ताड़ना अपमान जंत्रणा से सह्य करिसेंती। यही विषय को अनेक ख्रिस्टियान संप्रदायर भाई भौणी माने से माने स्मरण करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसार्पितर 40 दिन पूर्व से माने दुख भोग सप्ताह से माने पालन करती। आउ एही दुख भोग सप्ताह समय रे से मानकर मंडली रे कौनसी शुभ कार्य से माने करती नहीं। विवाह करिबा, मंगनी वाग्दान करिबा, घर प्रतिष्ठा करिबा, जन्मदिन पालन करिबा, एही प्रकार कौनसी प्रकार शुभ कार्य गुड़िक से मानकर मंडली रे करती नहीं। कारण यही दिन मानकरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से दुख भोग करुथिले, आम समस्त निमंते से दुख भोग करुथिले। आउ जो समय से दुख भोग करुथिले आमे की प्रकार भावरे आनंद करि परिबा, की प्रकार भावरे आमे मजा मजलिस करि परिबा, आमे की प्रकार भावरे भोजन पान करी आमे तृप्त होई परिबा, एहाकू से माने स्मरण करी से दुख भोग से माने करती। आउ एही दुख भोग समय रे ख्रिस्टियान भाई भौणी माने, अनेक ख्रिस्टियान भाई भौणी माने, सब ख्रिस्टियान भाई भौणी माने नहीं, अनेक ख्रिस्टियान भाई भौणी माने से माने 40 दिन धरी उपवास करती। से माने विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट भोजन को से माने खाती नहीं, जे प्रकार की मांस खाइबा, मांस खाती नहीं। से माने से दिन मानकर निरामिष से माने भोजन करती। आउ से माने टीवी, मोबाइल फोन, विभिन्न प्रकार खराब विषय गुड़िक जोटा कि मद पीवा, पान पुड़िया खैनी गुड़ा को खाइबा, ये सब गुड़िक से माने छाड़ी दियंती। आउ से मानकर पार्टीरू मध्य कौनसी प्रकार भावरे खराब भाषा को से माने व्यवहार करती नहीं। ए दुख भोग सप्ताह रे अनेक अछंती जो माने कि निजर निश दाढ़ी चुटी को मध्य से माने बढ़ाती। आउ किछि संप्रदायर ख्रिस्टियान भाई भौणी माने अछंती ए दुख भोग सप्ताह रे से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट जो प्रकार भावरे करड़ा से निज शरीर रे नहीं थिले, कहीं कहीं से प्रकार भावरे निज शरीर रे से माने करड़ा मध्य निहंती। एही प्रकार भावरे से माने एही दुख भोग सप्ताह को से माने पालन करती। उपवास करिबा यह बहुत बहुत भल विषय अटे। मद पीवा कथा नुहे। आउ बाइबल आम को कहे जे केवल जे दुख भोग सप्ताह रे आपण माने एही निशा द्रव्य छाड़िबे आउ अन्य दिन मानकरे आपण माने पीबे, यह बाइबल आम को कहे ना। बाइबल कहे जे मतुआल माने कौनसी प्रकार भावरे स्वर्ग राज्य को जाई परिबे नहीं। आउ जो माने पान पुड़िया खैनी सिगरेट खाई निजर शरीर को नष्ट करुचंती। आम शरीर होची पवित्रात्मा मंदिर। केवल आपण एही 40 दिन ही एही प्रकार करिबे। आउ जो 325 दिन रही वर्ष रे 365 दिन, आ जो 325 दिन बाकी रही से सबु दिन रे आपण मजा मजलिस करिबे, टीवी देखिबे, मद पीबे, आपण बहुत ऐसो आराम करिबे। एही प्रकार हेले चलिबो नहीं। यही जो दुख भोग सप्ताह रे आमे धार्मिक हेबा। जेमती कि अनेक ख्रिस्टियान माने अछंती केवल रविवार रो 2 घंटा ही से माने आत्मिक देखा जाती। और अन्य सब समय रे से माने आत्मिक कौनसी प्रकार देखा जाती नहीं। यही प्रकार जीवन शैली कौनसी प्रकार भावरे प्रभुंक द्वारा ग्रहण योग्य नुहे। यह आमे भल भावरे आमे जानि परिबा। उपवास करिबा ग्रहण योग्य अटे। विभिन्न प्रकार खराब अभ्यास निजक दूर को रखिबा यह बहुत भल।
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରି ରଖିବା, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ଯାକ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର କେବଳ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ 40 ଦିନ ହିଁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ଅନ୍ୟ 325 ଦିନ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଆମେ ନିହତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ 40 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧା ନଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭସ୍ମ ବୁଧବାର କ'ଣ ଅଟେ? ଭସ୍ମ ବୁଧବାର ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ବାଇବଲର କୌଣସି ପଦପର୍ବରେ, ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମ, ନୂତନ ନିୟମ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନେକ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 9 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ, ଏଣୁ ମୁଁ ଉପବାସ, ଚୋଟ ପରିଧାନ ଓ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦାନିଏଲ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଦିତ୍ୱ 70 ବର୍ଷ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବାବିଲୋନର ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚୋଟ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭସ୍ମ ସେ ମସ୍ତକରେ ଲେପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ସେ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଭସ୍ମ କହିଲେ ପାଉଁଶ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଭସ୍ମ ବୁଧବାର ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗାକୁ ପୁଡ଼େଇ ତାହାର ପାଉଁଶକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆଣି ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ, ଭସ୍ମ ବୁଧବାର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେମାନେ କ୍ରୁଶର ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଧୂଳି, ଆଉ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ, ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଫାଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ମସ୍ତକରେ ଭସ୍ମ ଲଗାଉନଥିଲେ, ପାଉଁଶ ଲଗାଉନଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଲଗାଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀରର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବା, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହାମାନ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ୁଛି, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୋଚର ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା ଓ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଓ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ଓ ବିଳାପ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଙ୍ଗ ବିନାଶ କରାଯିବ, ଏହି କଥା ଶୁଣି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରିଥିଲେ, ପାଉଁଶ ଲେପନ କରି ନିଜର ଦୁଃଖ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବୋଝକୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ପଢ଼ିବା, ଏଣୁ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡେଇଲା, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖପରା ନେଲା ଓ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବସିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଇବ ସେ ପାଉଁଶ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆଣି ମସ୍ତକରୁ ପାଦ ଯାଏଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋଟକ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କରିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆଇବ ପାଉଁଶ ଉପରେ ବସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭସ୍ମ ଆମମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଭସ୍ମ ଲେପନ କର, ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜ ପାପରୁ ଫେର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେର, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି।
ଆମକୁ ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଉପବାସ କରିବା ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବହୁତ ଭଲ, ଆମମାନଙ୍କର ସଭା ସମିତିରେ ନିୟମିତ ଯୋଗଦାନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପାଉଁଶ ଲଗାଇବା ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଇବଲ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କପାଳରେ ସେ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଉଁଶ ନେଇ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେପନ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବାଇବଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଲ। ଅନୁତାପ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦିବା ତାହା ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଖସି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେବଳ ଏହି ଭସ୍ମ ବୁଧବାର ସମୟରେ, ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ହିଁ କରିବା ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ବର୍ଷରେ ଉପବାସ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ରହିବା। ଆମେ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂରକୁ ରଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ହେବ। କେବଳ ଆମେ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ଏହି କଥା କେବଳ ଗୋଟେ ସୀମିତ ସମୟରେ ହିଁ ମନେ ରଖି ଆଉ ପରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଆମେ ଭସ୍ମ ଲେପନ ନ କରି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ ଆମେ ରହିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ ବୁଧବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁ। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ନ ହୋଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମର ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ ନ କରି ପ୍ରତି ସମୟରେ ତୁମର ସେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ଆଉ ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବୁ। ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।